اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کوئی شک نہیں، ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مطلقاً بدگمانی سے نہیں روکا گیا، بلکہ یہاں پر ہر قسم کی بدگمانی سے روکنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتایا ہے کہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہیں، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ گمان کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب و محمود ہے، مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ اور دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں، مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادت حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ وہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم تو وہ نہیں رکھ سکتا، تو شہادتوں کی بنا پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جو اگرچہ ہے تو بدگمانی لیکن جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو یا گروہ کی سیرت و کردار اور اس کے معاملات و طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ بھی ہو، ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کرے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے کسی بھی قسم کا۔ اور چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسرے کے متعلق یہ رائے قائم کرے، اور جب بھی رائے قائم کرے تو اس میں بدگمانی کا ہی عنصر ہو اور اسی سے ابتدا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملوں میں بدظنی سے کام لے کہ جن کا ظاہر حال تو یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک و شریف ہے، اور اسی طرح بھی یہ بات گناہ ہے کہ کسی شخص کے کسی قول اور فعل میں کوئی بھی برائی یا بھلائی کا یکساں احتمال ہو۔ مثلاً اگر کوئی بھلا آدمی کسی محفل میں سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتوں کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر کے بیٹھ جائے کہ یہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کا گمان جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جائے گا۔ اور اس طرح کی احتیاط ہر وہ شخص کرے گا جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، اور اپنے جو گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی باز پرس سے بے فکر ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت میں آتا ہے، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی ہی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کی جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے یا محض صرف اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے کیا جائے، ہر حال میں یہ شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ ہرگز کام نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے جن معاملات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا،
दो आदमियों की बातें कान लगा कर सुनना, हमसायों के घरों में झांकना, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके ज़ाती मामलात को टटोलना, ये बड़ी बदअखलाक़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने खुतबे में तजस्सुस करने वालों के बारे में फ़रमाया कि ऐ लोगो, जो ज़ुबान से ईमान ले आए हों मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है, मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज मत लगाया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के अयूब ढूंढने के दर पर होगा, अल्लाह ताला उसके अयूब के दर पर हो जाएगा। तो अल्लाह जिसके दर पर हो जाए उसे उसके घर में भी रुसवा करके छोड़ता है। एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब किसी शख्स के मुतल्लिक तुम्हें कोई बुरा गुमान हो जाए तो उसकी तहकीक ना करो। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी का कोई मख्फी ऐब देख लिया और उस पर पर्दा डाल दिया तो ये ऐसा है कि जैसे किसी ने एक ज़िंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। इसी सिलसिले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाक़या बड़ा सबक आमोज़ है कि एक दफ़ा एक रात के वक्त आपने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। आपको शक गुजरा तो आप दीवार पर चढ़ गए और आपने वहाँ पर जब ऊपर से देखा तो वहाँ पर शराब भी मौजूद थी और एक औरत भी मौजूद थी। तो आपने कहा कि ए दुश्मन खुदा, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दाफाश ना करेगा? तो उसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, जल्दी ना कीजिए। अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं। अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया था और आपने तजस्सुस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और आप दीवार पर चढ़ कर आए। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अपने घरों के सिवा किसी दूसरों के घरों में इजाज़त के बगैर ना जाओ और आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर तशरीफ़ ले आए। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी गलती मान गए और उसके ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही बात एक और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्मरान जब लोगों के अंदर शुबहात के असबाब तलाश करने लगे तो वो उनको बिगाड़ कर रख देता है। और ग़ीबत के मतलब ये कहा गया कि आदमी किसी शख्स की पीठ पीछे ऐसी बात कहे जो अगर उसे मालूम हो तो उसे नागवार गुजरे। ये तारीफ़ ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत है, जिसे मुस्लिम और अबू दाऊद में और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत की ये तारीफ़ बयान फरमाई। और ग़ीबत यह है कि तुम अपने भाई का इस तरह ज़िक्र करो कि जो तुम्हारे भाई को नागवार हो। तो अर्ज़ किया गया कि क्या अगर वो ये बात जो मैंने कही है वो मेरे भाई में मौजूद हो तो क्या वो सही है? तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें ये बात हो उसमें मौजूद तो तूने ग़ीबत की, और अगर उसमें ये मौजूद नहीं है तो तूने उस पर बहतान लगाया। अबू दाऊद की भी एक रिवायत है कि मागर बिन मालिक को जब ज़िना के जुर्म में रजम की सज़ा दे दी गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए एक साहब को अपने दूसरे साथी से ये कहते हुए सुना कि इस शख्स को देखो कि अल्लाह ने इसका पर्दा ढांप दिया था मगर उसके नफ्स ने उसका पीछा ना छोड़ा जब तक कि ये बुरी मौत ना मार दिया गया। कुछ दूर आगे जाकर एक गधे की लाश सड़ती हुई नज़र आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि उतरिए और इस गधे की लाश को तनावल फरमाइए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे कौन खाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो आप लोग अपने भाई की इज़्ज़त पर हर्फ ज़नी कर रहे थे वो इस गधे की लाश खाने से भी बुरी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बदतरीन ज़्यादती किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला करना है। इन चीज़ों से हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। ग़ीबत वैसे तो हमारी ज़ुबानों को लग चुकी है कि हम किसी न किसी शख्स की पीठ पीछे ज़रूर बुराई करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने इसको सख्त नापसंद फरमाया है। तो हमारे लिए फिर इससे आगे और इससे पीछे की तो कोई बात रहती ही नहीं है। हमें जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस चीज़ से मना हो जाओ तो बस उससे मना हो जाओ।
اور جس چیز کا حکم دیا کہ اس کو کرو تو ہمارے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے۔ ہماری زندگیاں بالکل اسی طرح گزرنی چاہیے کہ جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے بس وہی کرنی ہے، اور جس چیز کا ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے منع کیا ہے بس اس کے آگے دوسری کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔